नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त जुड़ चुका हूं आपके साथ सूर्य सेन पार्क से, जहां पर राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष पहुंचे हैं सूर्य सेन पार्क का अवलोकन करने के लिए। और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके अनुसार सूर्य सेन पार्क के विकास को लेकर आज का यह दौरा है। और आपको बता दें कि वर्तमान में जो सूर्य सेन पार्क की स्थिति है वो काफ़ी जर्जर है, और उसी आधुनिकीकरण के लक्ष्य को लेकर आज का यह दौरा है पर्यटन मंत्री शंकर घोष का। और आपको बता दें कि साथ में कोलकाता निको पार्क के निदेशक भी मौजूद है, साथ ही नगर निगम के कमिश्नर व कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी के महाकालपल्ली स्थित महानंदा नदी के किनारे सूर्य सेन पार्क शहर के लोगों के एक आकर्षण का केंद्र है, और वर्तमान स्थिति इसकी काफ़ी जर्जर है। और उसी के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को लेकर राज्य के पर्यटन मंत्री व सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष आज यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ में निको पार्क कोलकाता के निदेशक भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आधुनिकीकरण के लक्ष्य को लेकर आज पर्यटन मंत्री व सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष का यह दौरा है। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि सूर्य सेन पार्क में वर्तमान में मनोरंजन के कई साधन हैं, जिसमें पानी के फव्वारे, नौका विहार, बच्चों के लिए झूले, स्लाइड और टॉय ट्रेन मौजूद है। लेकिन जितने भी सरंजाम है सब पुराने हो चुके हैं और काफ़ी जर्जर स्थिति में है, और पार्क को बने भी काफ़ी समय हो चुका है। इस वजह से इसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता को महसूस करते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष आज अधिकारियों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, पार्क में एक रोपवे के निर्माण की भी योजना है, जिससे पार्क की जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसको, जो यहाँ पार्क में घूमने लोग आते हैं उनको उस खूबसूरती को दिखाया जा सके। और एक जानकारी आपको देना चाहेंगे कि वर्तमान में जो पार्क का क्षेत्रफल है उसके विस्तार की भी योजना की बात सामने आ रही है, और पार्क के आधुनिकीकरण को लेकर, सूर्य सेन पार्क के आधुनिकीकरण को लेकर आज का यह दौरा पर्यटन मंत्री বেসিক্যালি মানে সিভিল ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি ভেরি নাইস আইডিয়া। আমার মধ্যে যখন আমাদের ছিল রিভার ব্যাংকের উপর আমরা করতে পারি, এখানে তো আমাদের ব্যাংক তো অলরেডি কনজেস্টেড, তো আমরা যেটা করতে পারি ওই ফাঁকা জমির উপরে এরকম ব্রিজের মতো, উইচ উইল বি অ্যাবভ, জলের মুভমেন্টে কোনো এফেক্ট করবে না, এনভায়রনমেন্টকে এফেক্ট করবে না, এরকম সুন্দর একটা ওয়াকওয়ে অ্যালং দ্য রিভার করতে পারি, যেটা আপনি চাইছেন। এটা বেসিক্যালি কমন রিভার মোটামুটি 3 কিলোমিটার। ब्यूटीफुल वॉकवे लाइक दिस, लाइक तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं सूर्य सेन पार्क से, जहां पर पार्क के आधुनिकीकरण को लेकर मंत्री शंकर घोष यहां पहुंचे हुए हैं, और उसकी सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए इस वक्त सूर्य सेन पार्क से।
কন্টিনিউ বলা হয় যায় না চলে না না देखो आपको मैं फिर बता दूँ कि सूर्य सिंह पार्क के आधुनिकीकरण लक्ष्य को लेकर आज का ये दौरा है इस हिस्से में जहां पर नदी का किनारा, महानंदा नदी का किनारा, वहां पर रिवर फ्रंट बनाने की योजना पर विचार चल रहा है और उसी को देखने के लिए नदी के किनारे इस वक्त शंकर घोष पहुंचे हुए हैं। না ইউডিএমএ কে ট্রান্সফার প্রসেস হয়ে গেছে না না ইউডিএমএ করতে পারে আমরা তো মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ইউডিএমএ আন্ডারেই আছে সেটা এনওসি দিলে হবে এটা চিঠি করলেই হয়ে যাবে কত তো নিতে পারি আমরা तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं सूर्य सेन पार्क इलाके से, जहां पर सूर्य सेन पार्क के आधुनिकीकरण के साथ साथ महानंदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाने की कार्य योजना पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं मंत्री शंकर घोष। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। ওইখানে যে ঘাটগুলো রয়েছে তারপরে তো জল আছে কম্পোনেন্ট আছে সঙ্গে আমাদের এমআই ফর্টি গোটা একটা কম্পোনেন্ট ছিল আর একটা রিভার এমসি পাওয়া
এই জায়গাটা ঘেরা আর গাছ লাগানোর মানে মেন আমি নিজে লাগাইছি আর কি। হ্যাঁ, প্রথমে লাগাইছিলাম। আপনি দেখাশোনা আমি দেখতেছি। तो जो दर्शक देर से जुड़े उनको बता दें कि इस वक्त की सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए सूर्य सेन पार्क से, जहां पर मंत्री शंकर घोष साथ में सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारी और भाजपा नेता राजू साहा व अन्य इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। सूर्य सेन पार्क के आधुनिकीकरण के साथ साथ महानंदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाने की योजना पर कार्य करने के लिए আপাতত ইনস্টিটিউশনে অফিসে কাজ করতে হয়েছে ওর পর থেকে ধরে এখানে যা করা যাবে একটা ডেভেলপ তার জন্য এর সাথে ফরেস্টকে ইরিগেশনকে রাখতে হবে, ফরেস্টকে রাখতে হবে, ইউডিকে রাখতে হবে, আর সাথে এই চারটে ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে মিটিং করার পরে আজকে তো আপনি দেখে গেছেন যে আপনারাও একটা চিন্তা ভাবনা করে একটা স্কেচ করে ওটা তো করবি। ওটা তো করবে না, কিন্তু এই জায়গাটাকে ডেভেলপমেন্ট যেটা আমি সন্দীপকে বলেছি যে একটা জাস্ট স্কেচ জায়গা আছে তার উপরে ভিত্তি করেই করতে হবে। আর সেখানেও এনজিপির কি রুল আছে, যেরকম গাছ লাগানো হচ্ছে সোশ্যাল ফরেস্ট্রি করা ইত্যাদি এটা নিয়ে মনে হয় আপত্তি করবেন, তাহলে সেইটাকে ধরে এটাকে ব্যারিকেডিং করে এই জায়গাটাকে একটা নিউ লুকস, একটা শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে চলা নদীটাই শহরের সৌন্দর্য হতে পারে, তাহলে সেইটাকে আমাদের ডেভেলপ করা। এবং এইটা শুধু না, আমরা উপাসটাই ঠিক আছে ওটা যদি টাইস হয় প্লিজ একটা ব্রিজ এখানে একটা ঘাট করা যেতে পারে। একটা আমি শুনছিলাম যে মানে দুপাশ বাঁধানো যাবে না এই সমস্ত পুরোটা দেখে নাও, দেখে নিয়ে আগে আছে তো স্টার্ট আওয়ার ওয়ার্ক যতক্ষণ এটা ফান্ড আমরা দিতে পারবো ততক্ষণ কাজ হবে। এবং পরেরটা ফান্ড বাদ দিয়ে যে জায়গাটা আছে সেটাকেও আমরা এমনভাবে প্রচেষ্টা করবো আবার করতে পারি এইটা নিয়ে সার্ভে ড্রয়িং আমি উপরে থেকে দিয়ে তারপরে আমি আছে আমি আজকে প্রথমে তো আমাদের সূর্য সেন পার্ক তার কিছু আধুনিকীকরণ করা এবং এই আমাদের যে রিভার ফ্রন্ট আমি যেটা ভেবেছিলাম বা আমরা সবাই হয়তো ভাবি এই জায়গাটাকে প্রপার ম্যানেজড করা এবং আমাদের যা এনজিটির যা নিয়ম আছে সেই নিয়মের মধ্যে থেকেই যা যা সৌন্দর্যায়ন করা যায় এর মধ্যে আমাদের গুজরাটের সাবরমতী নদীর ধারে যেভাবে তারা সৌন্দর্যায়ন করেছেন সেটাকে মাথায় রেখে আমরা আজকে যারা নিকো পার্ক ম্যানেজ করেন
তাদেরকে অনুরোধ করেছিলাম এখানে আসার জন্য। দুটো সেপারেট প্রজেক্ট হবে, একটা শুধুমাত্র আমাদের সূর্য সেন পার্কের যে এক্সিস্টিং স্ট্রাকচার সেটাতে যে প্রাথমিক যা কথা শুনেছি তাতে বা আরো কিছু দুটো নতুন রাইড করা, অন্যান্য যা আছে এক্সিস্টিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার তার সাথে আরো দুটো রাইড তৈরি হবে। হ্যাঁ, একটা কেবল কারের বন্দোবস্ত করা, একটি ছোট বাচ্চাদের জন্মদিন পালন করবার জন্য এটা একটা উপযুক্ত জায়গা হতে পারে সেই ধরনের একটা ব্যবস্থা রাখা, একটা ক্যাফেটেরিয়া করা, একটা টেরাসের উপরে দাঁড়িয়ে একটু বিশেষ করে আমাদের যেহেতু পাহাড়টা সরাসরি দেখা যায় সেটাকে দেখানো, এগুলো একটা পার্ট। আর এই পার্টটাতে আমি ওনাদের কাছে বলেছি আমাদের শহরের যারা বয়স্ক মানুষ তাদের একটা রিক্রিয়েশন, অ্যামিউজমেন্ট, বা তারা বসে পেপার পড়তে চান, তারা একটু নিজেরা নিজেদের মতন হাঁটতে চান হই হট্টগোল ছাড়া, এবং ছোট শিশুরা একেবারে আমি বলবো যে 6-7 বছর 8 বছর তাদের মা বাবারাও চান, মানে খুব বেশি যদি অ্যাক্টিভিটিস বা বেশি বড় মানুষ আসেন তাদের মধ্যে বাচ্চারা একটু হয়তো একটু তাদের মানসিকভাবে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, ফলে আমরা একটা ব্লক তৈরি করে দেবো ছোট বাচ্চারা যেখানে খেলবে এবং একটা নির্দিষ্ট বয়স সেখানে ঠিক করে নেওয়া হবে। তো এরকম ভাবনা চিন্তা আছে। আমি তো আগেও বলেছি যে আমাদের সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কাজ কাকে বলে সেটা আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে, আর আমি নিজে শহরের বিধায়ক, আমার তো দায়িত্ব আছে, তো সেই চেষ্টা করছি। আজকে ওনাদেরকে ডেকেছিলাম এই কারণে। দাদা, এর আগে সূর্য সেন পার্ক নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা ছিল, ক্যাফেটেরিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারাস জিনিসপত্র হবে, কিন্তু কিছুই হয়নি, এবং যিনি দায়িত্বে ছিলেন এমআইসি তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে যে তিনি শহরের পার্কের উন্নয়নের জন্য কিছুই করেননি। কি বলবেন এই বিষয়ে? আমি আর ব্যক্তিগতভাবে এই নিয়ে আর কিছু বলতে চাই না। 15 বছরের অপশাসনের কারণেই ওনাদেরকে মানুষ সরিয়ে দিয়েছে। দুর্নীতি, আমার মনে হয় যে একটা কাজ করবার সদিচ্ছা ছিল না। যাদের যে রাজনৈতিক দল তারা সরকার পরিচালনা করেছেন তারা মূলত চেয়েছেন কিভাবে অর্থ লুট করা যায়, ফলে তাদের ঘর বাড়ি বেড়েছে, তাদের সম্পত্তি বেড়েছে, শহরের মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। তো আমরা চেষ্টা করব শহরের মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাক, এবং এটাকে সামনে রেখে যদি ব্যবসায়িক বৃদ্ধি পায় সেটাকে দেখা। এবং এর সাথে সাথে আমি মাঝখানে একদিন দেখলাম এখানে কিছু ছেলে মেয়ে মনে হয় মারপিট করছিল, মেয়েরা, তো এই সমস্ত জিনিসও বরদাস্ত করা হবে। ফলে কিভাবে সামগ্রিক এই বিষয়টি করা যায় সেটা নিয়ে চেষ্টা করব। আবার বলছি, বয়স্ক এবং শিশুদের মাথায় রেখেই এবার কাজটা হবে এবং মানুষ খুশি হবে। আমরা দ্রুত কাজটা শুরু করতে পার্ট চাই। ওয়াইজ টাইপ হবে, মানে বাচ্চাদের আলাদা, বয়স্কদের আলাদা? না, একটা স্পেশাল এনক্লোজার বা এনক্লেভ থাকবে, বা একটা জায়গা থাকবে যেখানে বাচ্চারা, বয়স্কদের জন্য, সেটা ওনাদের জন্যই ডেডিকেটেড করা থাকবে। একটু বুঝতে হবে, মানে দাদুর সাথে নাতি নাতনিরা, দিদিমার সাথে নাতি নাতনিরা তারা তাদের মতন করে যাতে সময় কাটাতে চান সেরকম একটা ভাবনা ওনাদেরকে বলেছি। এবং বয়স্করা নিজেরাও হাঁটতে চান। অনেক সময় অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের তাদের বয়সের যা মাধুর্য আছে সেইটা আবার বয়স্কদের অনেকের কাছে সেটা তখন অস্থির মতি বলে মনে হয়। ফলে এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে, এই কনসেপ্টকে মাথায় রেখেই বলা হয়েছে। সেই জন্য নিকো পার্ক যারা ম্যানেজ করেন তাদেরকে আমরা ডেকেছি, এবং পরবর্তীকালে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট তো হবে এবং সেখানের মধ্যে দিয়ে কাজটা দেওয়া হবে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী শহরে আসছে, বর্ধমান রোডের যে ফ্লাইওভার সেই ফ্লাইওভারের উদ্বোধন দীর্ঘদিনের অপেক্ষা। ঐতিহাসিক, মানে প্রায় 8 বছর ঐতিহাসিক উদ্বোধন। ঠিকই, দীর্ঘদিন ধরে এটা হচ্ছিল না, মানুষ বিরক্ত বোধ করছিল। আমাকেও অনেকবার সবাই বলেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে উদ্বোধন হোক, সেটা মুখ্যমন্ত্রীও চেয়েছিলেন, আজকে হচ্ছে। এটা তো শুরু। আমি তো বলেছিলাম যে পার্কিং সিস্টেম, এসডিও সাহেবকে দেখছি, কমিশনার সাহেবও আছে, তো আমাদের পার্কিং এর যে স্টেডিয়ামের পাশে পার্কিং করানো, ভলভোকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, মাটিগাড়ায় পরিবহন নগরীকে ডেভেলপ করা। আমি আবার বলছি,
কারো কোনো সমস্যা ছাড়াই অনেক কিছু করা যায়। এখানে সিস্টেমটা ছিল টাকা তোলার সিস্টেম, তো স্বাভাবিকভাবে টাকা তোলার সিস্টেমে কাজ হয়। আমি যে এখানে আসি, যে কয়েকদিন যতটুকু সময় থাকতে পারি, আমি আমি চেষ্টা করি ওইটুকু সময়ের মধ্যে দিয়ে সে স্বাস্থ্য হোক, রাস্তা হোক, সে ট্রাফিক হোক, সে নদীর দূষণ হোক, সে পার্কের উন্নতি হোক, কোনো জায়গায় তো আমি দেখলাম না যে কোনো ধরনের জটিলতা আছে। জটিলতাটা পার্টি ইন পাওয়ার তাদের নেতারাই তৈরি করে এবং সাথে তাদের অনুগত কিছু সরকারি আধিকারিকরা তৈরি করে। আজকে তো কেউ বলতে পারবে না যে কোথাও কেউ পয়সা তুলছে, পয়সা নিচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই। একজন মানুষ তার পেটের ভাত জোগাড় করবার জন্য পয়সা দিচ্ছে, সে তো তখন স্বাভাবিকভাবে চাইবে যদি আমি পয়সা দিই তাহলে আমি অন্যায্য অধিকার কেন আমি তাকে পাবো না। শুধু একটা অনুরোধ করব, আইন মেনে করুন, আমরা ধীরে ধীরে স্ট্রিমলাইন করব। অন্যায়টাকে ন্যায় বলে চালানো যাবে না। আমি দীর্ঘদিন অন্যায় করে গেছি, ফলে আজকে সেটা ন্যায় পরিণত হয়েছে, এটা হবে। ফলে ন্যায়টা ন্যায়, কিন্তু কোনো দ্রুত জোর জবরদস্তি, কোনো ধরনের আগাম সূচনা ছাড়াই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে না। আমরা ধাপে ধাপে করব। আমি মানুষকে বলবো এমন কোনো কাজ করবেন না যাতে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। আপাতত ঠিক হয়নি, আগে ঐতিহাসিক ফ্লাইওভারটা উদ্বোধন হোক, তারপরে কোনো মনীষীর নামে ফ্লাইওভার নামকরণ করা হবে। প্রয়োজনে আমি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ। খুবই খারাপ। আমাদের সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছে অসংখ্য, মানে শুধু আমার বিধানসভা না, মানুষের একটা হয়তো ধারণা আছে আমাকে বললে কিছু হতে পারে। তো আমি সবাইকে অনুরোধ করছি বর্ষা অবধি অপেক্ষা করার জন্য। বর্ষার সময় কাজ করলে আলটিমেটলি ওটা টিকবে না। তারপরে আমাদের কমিশনার সাহেব আছেন, এসডিও সাহেবরা আছেন, ডিএফ সাহেব আছে, এসজেডি, আমাদের যে সংলগ্ন যে এরিয়ায়, তাতে রাস্তাঘাট এগুলোকে ঠিক করবার ব্যাপারে আমরা জোর দেবো। আরেকটাও অনুরোধ এর সাথে করে রাখি, এনক্রোচমেন্ট নতুন করে যেন কেউ না করে। আর কোনো জায়গায় এই ধরনের এনক্রোচমেন্ট আজকের ডেটে বা সরকার আসার পরে হয়েছে, কেউ যদি এটা আমাদের কাছে জানান, মুহূর্তের মধ্যে অ্যাকশন নেওয়া হবে। দাদা, মহাকাল মন্দিরও তো শিলান্যাস হয়েছিল, এখনো নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। মন্দির সম্পর্কে সরকারি স্তরে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, এবং আমরা সরকার এটা মনে করি যে মন্দির, মসজিদ, গির্জা কোনো ধর্মীয় স্থান সরকারের বানানোর এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না। সংবিধান এই দায়িত্ব আমাদের দেয় না। মহাকাল মন্দির যদি হয় তাহলে আমি বলবো সনাতনী হিন্দুদের অর্থের দ্বারাই হবে, তাদের প্রদেয় দানের দ্বারার উপরেই গড়ে উঠবে, কিন্তু সরকারি অর্থের মধ্যে দিয়ে না। तो दर्शकों, आपके साथ जुड़े हुए थे शंकर घोष के सूर्यसेन पार्क के दौरे को लेकर। आपको बता दें कि जैसा कि शंकर घोष ने बताया कि सूर्यसेन पार्क में 2 नए राइड को ऐड किया जाएगा, जिसमें एक केबल कार होगा और दूसरा जो महानंदा नदी का जो ये किनारा है, इसको साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर डेवलप करने की भी योजना पर बात हुई है। और जैसा कि शंकर घोष ने बताया कि इस पर जो निको पार्क के जो डायरेक्टर आए हुए थे, उनके अधिकारी जो आए थे, उनसे कहा गया है कि एक प्लान तैयार करने के लिए और इसको लेकर एक बैठक की जाएगी, जिसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी सूर्यसेन पार्क के विकास के साथ साथ ही महानंदा नदी के रिवर फ्रंट के विकास को लेकर। तो ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए थे सूर्यसेन पार्क से। तो इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।